Trustee of this Global Welfare Foundation. This has been started with an objective to enrich the less privileged of the children and make their lives meaningful and value added. We find a lot of suicides are taking place, a lot of juvenile crimes are taking place. It is because of mental blocks and socially non-acceptable behavior. This needs to be identified at a very young age. Everybody got a role. When I say everybody got a role, the parents, the teachers, the peers, every citizen of the society got a role. It's alarmingly increasing, the crimes amidst adolescent children, and the suicide rates are also going up amidst adolescent children. Especially with the exams are getting finished and the results are likely to become. We feel that this is more pertinent at this point of time to conduct a program of this nature, so there is awareness in everybody to pay attention to the adolescent children, intervene at the right time, they are counseled properly, and we imbibe positive attitude in them. Thank you. Organized by the Global Welfare Foundation. Okay, and as I mentioned in my talk, there are 250 million adolescents in the country, and it is necessary, even if you take a 5 to 10% of this population whose health is being affected, this sector of the population, that adolescents, is almost like, it's a 25 million. It's a very huge number in a country like India, where if you have to fully utilize, exploit, and realize the potential of each and every adolescent in this country, I think we need to address why this adolescent suffers from the well-being and his wellness is not up to the mark. There could be several reasons. It could be intrinsic, it could be extrinsic, subjective and objective. But what needs to be done is early intervention by some kind of awareness and creating awareness and bringing him into the main life. And interventions. One is a physical health, one is a mental health. If it's a mental health, I think there are no ways to sort out that issues. So to cure that kind of a mental illness, which can lead to a depression, suicides, and family, it's affecting the family, entire family, all the relations, and it also costs a lot of money, extend government money. It's a waste of resources. So need to be corrected, and I'm glad that there are NGOs, government also is formulating various schemes and programs, and both the boys and the girls. Okay, it's very important. It's adolescents of both the male and the female needs to be addressed at an early stage, so that they can contribute to the society and enrich the society, and what you call make the world better, with a very healthy adolescents. And which can contribute significantly to the nation's growth. Thank you. குற்றங்கள் சமீப காலமாக அதிகமாகி கொண்டிருக்கின்றது. அதே அவர்களுடைய ஒர்க் என்வரான்மெண்ட், ஸ்கூல் போகிறது, வீட்டில் அப்பா அம்மா ஒர்க் பண்ணுறாங்க, ஸ்கூல்லேயே நிறைய லோட்ஸ் இருக்குது. They have to cope up with all modern technology. Then they have to find little time to play around with their children also. அப்புறம் அவங்களோட பொழுதுபோக்கு அந்த விளையாட்டு அதுக்கும் போனோம். அவங்களுக்கு டைம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. இவ்வளோ சேலஞ்சஸ் இருக்கிறனால அவங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக டிப்ரெஷன் நிறைய ஆகி அதில் தே கெட் இன் டு மென்டல் டீஸ்டெபிளைசிங். ஸோ அதனால் சீக்கிரமாக சிலர் அதை தாங்க முடியாதவங்க சூசைட் பண்ணிடுறாங்க. ஃபெயில்யூர் இஸ் சம்திங் தட் தே ஆர் நாட் ஏபிள் டு கோப் அப். ஹியர் ஐ வாண்ட் டு மேக் அ மென்ஷன், தெர் இஸ் நத்திங் லைக் ஃபெயில்யூர் இன் லைஃப். Unless otherwise I tell that I have failed, the world will not come to know that I have failed. That is, success is something others has to tell I have succeeded something in life. So you keep on attempting. The day you succeed, the whole will recognize you. The whole world will recognize you. There is no need to bog down that I have failed here, I have failed in this aspect. Nothing like that. Thank you very much. நம்ம இருந்த காலம், அதாவது ஜெனரேஷன் எக்ஸில் இருந்தவங்களோட சைல்ட்ஹுட்டும் இப்போ இருக்கக்கூடிய ஜெனரேஷன் ஜெட்டோட சைல்ட்ஹுட்டும் ரொம்ப ஐ திங்க் டைனாமிக்லி ரொம்ப ஆப்போசிட்டான ஒரு சிச்சுவேஷன். நம்ம இருந்த விளையாட்டு, நம்மளுக்கு இருந்த மீடியா இஸ் வெரி வெரி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் த மீடியா தே ஆர் எக்ஸ்போஸ் டு கரண்ட்லி. ஸோ கிளாஸஸே இப்போ வந்து கரண்ட்லி பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே ஆன்லைனில்.
ஆகுது. அண்ட் அட் த சேம் டைம் டாக்டர்ஸ் அண்ட் எவ்ரிபடி எல்ஸ் ஆர் சேயிங் don't have screen time, but the society and the current educational setting is forcing online. So அதோட ரெப்பர்கஷன்ஸ் வந்து ஃபிசிக்கல் ரெப்பர்கஷன்ஸ் இருக்குது, சைக்கலாஜிக்கல் ரெப்பர்கஷன்ஸ் இருக்குது. இது வந்து இது வந்து செஞ்சு தான் ஆகணும், மெல்லவும் முடியாது, முழுங்க முடியாத ஒரு சுச்சுவேஷனில் இப்போ நம்ம இருக்கோம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதிக நேரம் அவங்க வீட்டில் செலவழிக்கிறாங்க, சோஷியல் அந்த கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் இல்லை, அதிகப்படியாக இல்லை. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஒரு சில ஒரு குறைபாடுகள் இருக்கிறதுனால அந்த வரக்கூடிய அந்த ஒரு இந்த மன அழுத்தங்கள், டிப்ரெஷன், பதட்ட நிலை, தன்னே மற்றவங்களே கம்பேர் பண்ணிக்கிறது, மீடியாவில் இருக்கிறதையும் அந்த சோஷியல் மீடியாவை கம்பேர் பண்ணிக்கிறது, அவங்க அழகாக இருக்காங்க நான் அந்த அளவுக்கு இல்லை, இந்த மாதிரியான அதிக கம்பேரிசன் வந்து இந்த குழந்தைங்களுக்கு இருக்குது. ஸோ இதெல்லாமே கொஞ்சம் அட்ரெஸ் பண்ணணும். அண்ட் இது சின்னதிலே அட்ரெஸ் பண்ணணும். சின்ன குழந்தைங்கள இருக்கும்போதே இதை அட்ரெஸ் பண்ணால் தான் அவங்க அந்த பர்சனாலிட்டி கிறிஸ்டலைஸ் ஆகிடும் 18 வயசுக்குள்ளே. அதுக்குள்ளே நம்ம கிறிஸ்டலைஸ் பண்ணி நம்ம சரி பண்ணால் தான் அதுக்கப்புறம் அவங்க அடல்ட்டாக வரும்பொழுது அவங்களால கோப்பிங் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும். ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் மூலமாக இந்த 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 கண்டென்ட் டெலிவர் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப விருப்பப்படுறேன். இட்ஸ் a very beautiful platform to permit us to do this. Thank you, sir. அதாவது மைல்டு, மாடரேட், சிவியர்னு இந்த வரக்கூடிய அந்த சிம்டம்ஸை நம்ம பிளவுபடுத்துகிறோம். இந்த சிவியர் அப்படிங்கிறது வந்து ஃபர்ஸ்ட் சைக்காட்ரிஸ்ட் தான் அட்ரெஸ் பண்ணணும், மெடிக்கல் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் தான் அட்ரெஸ் பண்ணணும். பிறகு அந்த மைல்ட், மாடரேட் இந்த பிள்ளைங்களாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கிளினிக்கல் சைக்காலஜிஸ்ட்டோ இல்லை நல்ல டெக்னிக்கல் காம்பிடன்ட் சைக்காலஜிஸ்ட்டோ இதை ஹேண்டில் பண்ணலாம். ஸோ என்ன மாதிரி பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அந்த குழந்தைய அக்செப்ட் பண்ணணும். ஆஸ் த சைல்டு என்ன தான் தவறுகள் செஞ்சாலும் அந்த குழந்தைய நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அக்செப்ட் பண்ணணும். அண்ட் லிசன் டு த சைல்டு ப்ராப்பர்லி, என்ன சொல்ல வராங்க. எடுத்து தான் அவங்கள அட்வைஸ் பண்ணுறது வந்து ஐ திங்க் இட்ஸ் அ வெரி பிக் நோ. முதல்ல அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க, அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க, அவங்களுக்கு என்ன குறைபாடு இருக்குதுன்னு நினைக்கிறாங்க, எந்த இடத்துல தவறு இருக்குதுன்னு நினைக்கிறாங்க, இது எல்லாமே கொஞ்சம் கேட்டுட்டு ஓரளவுக்கு அவங்களையும் கவுன்சில் பண்ணணும். ப்ளஸ் என்வாரன்மெண்டல் சுச்சுவேஷன், அதாவது பேரண்ட்ஸ், டீச்சர்ஸ் அண்ட் தி என்வாரன்மெண்ட் ஓரளவுக்கு நம்மளால் மாற்றினோம்னா நல்ல சேஞ்சஸை கொண்டு வரலாம் கண்டிப்பாக. பட் இட் ஹேஸ் டு பி done very very early. இப்போ சைக்காலஜிஸ்ட் நாங்கள் எங்களோட இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கவுன்சிலிங். எல்லா சைக்காலஜிஸ்ட் பண்ணக்கூடியது மெயின் திங் இஸ் கவுன்சிலிங். ரெண்டாவது கிளினிக்கல் சைக்காலஜிஸ்ட் எங்களை மாதிரி இருக்கவங்க தெரப்பி பண்ணுவாங்க, காக்னிட்டிவ் பிஹேவியர் தெரப்பி. அதாவது எண்ணங்கள் தான் செயல்பாடுக்கு ஒரு டைரக்ட் லிங்க். ஸோ எண்ணங்களை எப்படி மாடிஃபை பண்ணால் செயல்பாடுகள் ஆட்டோமேட்டிக்காக மாறும் அப்படிங்கிறத நாங்கள் வந்து ஒரு அட்லீஸ்ட் 6 to 7 செஷன்ஸ் எடுத்து நாங்கள் பொறுமையாக எல்லா ஏரியாஸும் கேட்டு நாங்கள் உங்களுக்கு இட் இஸ் எ வெரி ஹோலிஸ்டிக் அப்ரோச். குழந்தைங்களுக்கு எவ்வளோ 50% நம்ம கொடுக்குறோமோ 50% நாங்கள் பேரண்ட்ஸ்க்கும் என்வாயன்மெண்ட்டுக்கும் நாங்கள் கொடுப்போம். இது ரெண்டும் சேர்ந்து ஒத்துழைச்சாதான் மட்டுமே ஒரு நல்ல சேஞ்சை கொண்டு வர முடியும். திஸ் இஸ் ஃபார் ஷுர். வெறும் குழந்தைங்கிட்ட பேசி வந்து இது பிரயோஜனமே கிடையாது. இது பெற்றோர்கள், இந்த டீச்சர்ஸ் எல்லாரையும் வந்து ஈடுபடுத்தினா தான் இது ஒரு குளோபல் எக்லெக்டிக்காக இது சேஞ்சை வந்து கம்பல்சரி நல்லபடியாக கொண்டு வர முடியும். ஐ வெரி ஷுர் அபவுட் இட். ஹாஸ்பிட்டலுக்கோ சைக்காட்ரிஸ்ட்டோ வர முடிய பேரண்ட்ஸ் கூட்டிகிட்டு வந்துருவாங்க. வர முடியாத பேரண்ட்ஸ், ஸ்லம் ஏரியாவில் இருக்கவங்க, லோயர் மிடில் கிளாஸ் பேரண்ட்ஸ் வந்து எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது? யா சி, அதாவது ஐ திங்க் ஆல்சோ சார் ஆல்சோ ஷுட் பி ஏபிள் டு ஹெல்ப் மீ வித் திஸ். பட் எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஆஸ் அ காலேஜ் நாங்கள் அவுட்ரீச் ப்ரோக்ராம்ஸ் நிறைய ஆர்கனைஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இது பண்ணும்போது அவர் children who are educated PG psychology students, they do awareness program. They go to the slums, to all the areas to spread awareness about the current mental status. எப்படி அதை சரி பண்ணலாம், எப்படி ஏர்லியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணணும், முதல்ல இது எப்படி கண்டுபிடிக்கணுன்னே தெரியாது. குழந்தைங்களுக்கு வந்து எப்படின்னா நம்மளை மாதிரி பேச தெரியாது. லைக் எனக்கு இந்த மனசு சரியில்லை, எனக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்குது, இதெல்லாம் சொல்ல தெரியாது. அவங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சதெல்லாம் அந்த பொருளை தூக்கி உடைக்கிறது, அழுகிறது, அடம் பிடிக்கிறது, ஸ்கூலுக்கு போக மாட்டேன்னு சொல்கிறது, அவங்களோட அந்த பிஹேவியர் தான் தெரியுமே தவிர நம்ம அதை வந்து ஒரு திமிரு, அவன் ரொம்ப அடங்கா போயிட்டார், இது மாதிரி அந்த மாதிரி வார்த்தைகள் தான் சொல்லி பேரண்ட்ஸ் நிறுத்துவாங்களே தவிர கரண்ட் அந்த ஆக்சுவல் ப்ராப்ளமை வந்து கிரன்ச் அவங்க பிடிக்கிறதே கிடையாது. ஸோ முதல்ல அவேர்னஸ் கொடுக்கணும். இது வந்து வெறும் பிஹேவியர் தான். பிஹேவியருக்கான காரணங்கள் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சோம்னா இந்த ப்ராப்ளமை ரூட்டோடு நம்ம ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு நல்ல சான்சஸ் இருக்குது.